First equation. So let us consider an equation. This is example 1.3. Let us consider an equation 1/2 mv square is equal to mgh, where m is the mass of the body, v is velocity, g is acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. So the equation is dimensionally correct ide check ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ dimensionally check ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ according to the principle of homogeneity, all the terms in the given expression should have same dimensions. So ಹಾಗಾದ್ರೆ principle of homogeneity ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. So here m stands for mass, v stands for velocity, m mass, g stands for acceleration due to gravity ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇದರದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ acceleration, then h stands for height. A number has no dimensions. ನಂಬರ್ ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡೋಣ. ಮಾಸ್ ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? m to the power 1. v ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ l to the power 1 t to the power minus 1 raised to 2. Next m ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g ಅಂದ್ರೆ acceleration. g ಗೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು acceleration ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. l to the power 1 t to the power minus 2. ಹೇಳೋದು acceleration due to gravity ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು acceleration. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ g ಇದ್ದರೆ l to the power 1 t to the power minus 2, h l to the power 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ m to the power 1, l to the power 2 into 1 is 2, t to the power minus 1 into 2 minus 2 is equal to ಈಗ m to the power 1, l to the power 1, l to the power 1 ಅಂದ್ರೆ l to the power 2, t to the power minus 2. ನೋಡಿ ಎರಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದಾವೆ ಸರಿ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1.4. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1.3. ಇನ್ನು 1.4 ಗೆ ಬಂದ್ರೆ 1.4 the question is the SI unit of energy is joule is equal to kg meter square per second square. That of speed v is meter per second and of acceleration a is meter per second square. Energy unit joule, energy unit ಏನು joule. ಈ joule ದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ v is ಸ್ಪೀಡ್ v ಇದರದ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ acceleration a ಇದರ ಯೂನಿಟ್ meter per second square. Meter per second square. What is the formula for kinetic energy given below? So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ kinetic energy expression ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which of the formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional argument? Kinetic energy ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು k ಅಂದ್ರೆ kinetic energy,
is equal to m square v square. B v cube ಇದನ್ನ v cube. Next k is equal to 1 by 2 m v square. C k is equal to ma. D k is equal to 3 by 16 mv square. E is equal to k is equal to 1 by 2 mv square plus ma. First check ಮಾಡಿ. k ಅಂದ್ರೆ kinetic energy. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. kg ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ m to the power 1 l to the power 2 t to the power -2 ಇದು ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ l to the power 1 t to the power -1. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ l to the power 1 t to the power -2. ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇವರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋತೀನಿ. ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? m to the power 1 m to the power 2 t to the power -2 is equal to m to the power 2 ಇದು l to the power 3 t to the power -3 ಬರೀಬಹುದಾ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ. m1 l2 t to the power -2 is equal to m1 velocity square ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ l2 t to the power -2. so this is ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. m to the power 1 l to the power 2 t to the power -2 is equal to m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ. m to the power 1 l to the power 2 t to the power -2 that is equal to 3 divided by 16 is a number, it has no dimensions. Mass m to the power 1 v square ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ l to the power 2 t to the power -2
ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ m1 l2 t to the power minus 2 is equal to number in dimensions ಇಲ್ಲ mv square l to the power 1 t to the power, that is m to the power 1 m to the power 2 t to the power minus 2 plus this is m to the power 1 l to the power 1 t to the power minus 2. ನೋಡಿ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಔಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ 5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದಾವೆ? 2 ಸರಿ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದಾವುದು? ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಬಿ 1/2 mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಎರಡು ಬಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ equation B and equation C is correct. Right hand side is equal to left hand side, but the correct expression of kinetic energy is B 1/2 mv square, half mv square ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೋದು ಬದಲ ಇದೇನಿದು 1.4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ deducing relation among the physical quantities. Deducing relation among the physical quantity. Deducing relation among the physical quantity. Bardana? Deducing among the physical quantity. So, deducing ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Example number 1.5. Example number 1.5. Consider a simple pendulum having a bow attached to a string. Inkottidare idu simple pendulum. Simple pendulum mentally having a bow attached to a string. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಣ್ಣದಂತ ಮೆಟಲ್ ಗುಂಡು, ಕೆಬ್ಬಣದ ಗುಂಡು ಬಾವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ತಂತಿ ಅಥವಾ ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ that oscillates under the action of force of gravity. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಗ್ಗಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲೆ ಗಿಡ ಮರ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಗಾಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length. Here, L stands for what? Length of the pendulum.
L andrenu length of the pendulum. Mass of the bob is m. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಬಾಬುದ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, m ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And acceleration due to gravity is g. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾವಿಟಿ g, acceleration due to gravity. Due to gravity. G. Derive the expression for its time period using the method of dimensions. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಬು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಜೋಕಾಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಾಕ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಲ್ ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಐತಿ, ಮಾಸ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಸದ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಿ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇವಕ್ಕೂ ಪವರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
right? X, Y, Z are the exponents. X, Y, Z are the exponents. ಇಷ್ಟು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು k ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. k ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. l to the power x, m to the power y, g to the power z, where k stands for proportional constant. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ m l t ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಒಕ್ಕೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಬರೀದು ಮಾತ್ರ m l t. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನೀಗ m to the power 0, l to the power 0, t to the power is equal to k ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರ ಲೆಂತ್ l to the power x, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m to the power y, next g to the power g and acceleration l to the power 1, t to the power minus 2 raised to ಈಗ ಇವನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. m ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0, l ಇದರ ಪವರ್ 0, t to the power 1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ 1 into x, l to the power x ಬರೀಬೋದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m to the power y, ಇಲ್ಲಿ l to the power 1 into z is z, t to the power minus 2z. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಪವರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೇರಿದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತಾ, ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಬಂದ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ m to the power y l t ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್, ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, t to the power minus 2z. ಈ ಕಡೆ m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಪವರ್ಸ್ ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್, ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು 1, ಹೌದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ m l t ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ m0 l0 t to the power 1.
comparing on comparing on comparing on comparing on comparing the powers of on comparing the powers of same physical quantity on comparing the powers of same physical quantity same physical quantity same physical quantity ಈಗ ಮಾಸದ ಪವರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾಸದ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ y ಏನಿದೆ 0 ಹಾಗಾಗಿ y is equal to 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ದ x plus z equal to 0 next 2z is equal to 1 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು 0 ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ x y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ z is equal to -2 ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ -2 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ -2 ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ -1/2 ಎದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಈ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ x plus z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ -1/2 is equal to 0 -1/2 ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +1/2 ಸೊ ಎದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು x y z ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪುಟಿಂಗ್ x y and z value in equation 1 t is equal to k as it is l to the power x value no x value 1/2 next m to the power y ಇದೆ 0 next g to the power -1/2 z ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು k l to the power 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೂಟ್ l ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ರೂಟ್ l ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು ರೂಟ್ l is ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ರೂಟ್ l ಅಂದ್ರೆ l to the power 1/2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ m to the power 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g to the power -1/2 ಇದನ್ನ +1/2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ g ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ -1/2 ಓಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ +1/2 ಈ +1/2 ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ g to the power +1/2 ಇದನ್ನ ರೂಟ್ g ಬರೀಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ this is k root l divided by root g ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕುದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ ಏನಿದು t is equal to k root l divided by g ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರೇ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ time period is equal to k into root l divided by g length ಮೇಲ್ಗಡೆ directly proportionate ಇದೆ length ಮೇಲ್ಗಡೆ directly proportionate ಇದೆ g ಮೇಲ್ಗಡೆ inversely proportionate ಇದೆ divided by ಇದಲ್ಲ ಇದು directly ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ inversely ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು 2 pi ರೂಟ್ l ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಡಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬರೀ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೈ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಗಾರಿಸಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು but limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. One is it does not give any information about numbers. Comma pi 22/7 etc. number ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. Next, it can't be used to study relations. It can't be used to study relations involving exponential and trigonometric functions. Exponential, comma, logarithm, log, exponential. ಅಂದ್ರೆ e to the power ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ exponential. Next logarithm, log and trigonometric functions. To be used to study the relations involving exponential, log and trigonometric functions. Next one, it cannot be used to obtain
it cannot be used to obtain dimensions of proportionality constant. It cannot be used to obtain dimensions of proportionality constant without knowing its nature. Dimensions proportionality constant without knowing its nature. ಬರದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ we use this dimensional analysis to convert one system of a unit into another system. So ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ನೋಟ್ ಒಂದೇದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ್ದಲ್ಲಿನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ದಾಗೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್? 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ 60 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. 1/60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇವು ಕೇಳಿದವಲ್ಲ, ಈಗ ಮಿನಿಟ್ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಎದ್ರೊಳಗಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮಿನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಎರಡನೇದು, ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1000 ಮೀಟರ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 is equal to 1 ಮೀಟರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5/18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 18/5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 hour is equal to 1 hour is equal to ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 hour is equal to ಎಷ್ಟು? 60 minutes into 60 second. ಎಷ್ಟು? 1 hour is equal to 3600 second. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 second is equal to ಎಷ್ಟು hour? 1 divided by second. These are the conversion factors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತರಗತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ the second deducing, that is applications of dimensional analysis.